الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة الثانية والعشرون من شهر محرم لعام 42 و400 وألف للهجرة، الموافقة للتاسعة من شهر سبتمبر لعام 20 و2000. كعادتنا في ليلة الخميس نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، وقد وصلنا فيه إلى الباب 62 و100 الذي هو بعنوان الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir. Nous sommes dans la 22e nuit du mois de Muharram 1442, c'est-à-dire le 9 septembre 2020. Comme chaque mercredi soir, nous ouvrons ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala consacré au bon comportement, dans lequel nous sommes arrivés au 162e chapitre qui a comme titre l'homme qui aime un groupe de personnes et qui ne les a pas encore rejoints. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بهم أو أن يلحق بعملهم. قال صلى الله عليه وسلم: أنت يا أبا ذر مع من أحببت. قلت: إني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت يا أبا ذر. وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، متى الساعة؟ فقال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت من كبير إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: المرء مع من أحب. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. إذن قرأنا على التوالي حديثين لأنهما في سياق واحد وفحواهما نص واحد، وإن كان بينهما اختلاف يسير من حيث الراوي ومن حيث المروي. فأما الأول فعن أبي ذر رضي الله عنه، وهو السائل عن نفسه، فهو يروي عن سؤال سأل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. وفي رواية: ولا يستطيع أن يعمل بمثل أعمالهم، وهو يعني نفسه رضي الله عنه. والقوم الذي يشير إليهم هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكبار الذين لا يفارقونه حضرا ولا سفرا، والذين عرفوا بين الناس بإيمانهم الكبير وبأعمالهم العظيمة، لا سيما جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما دفاعهم عنه وقيامهم معه في أحرج الساعات. وكما هو معلوم، الصحابة رضي الله عنهم طبقات، ليسوا على حد واحد. قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والمراد بالفتح هنا كما قال المفسرون هو صلح الحديبية وليس فتح مكة. وقال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه الآيات كلها تفيد أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا
سواء وإن كانوا جميعا أفضل من غيرهم، لكن أولهم إسلاما وأقدمهم جهادا وهجرة هم خير ممن لاحق بهم. فأبو بكر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار خير، لا سيما الذين شهدوا بدرا وأحدا، خير ممن أسلم بعد صلح الحديبية. وكذلك من شهد بيعة الرضوان الذين قال الله عز وجل عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهؤلاء الذين شهدوا تلك المشاهد العظيمة هم خير ممن لم يشهدها. ومن أسلم بعد ذلك كله، فالذين أسلم ودخل الإسلام في وقت صعب عدد المسلمين فيه قليل وهجوم الكافرين عليهم عظيم ولا ناصر لهم من غير الله عز وجل، لا شك أن إسلام هؤلاء أعظم من إسلام من دخل الإسلام بعد فتح مكة وبعد انتهاء الحرب وبعد انتهاء التعذيب وما أشبه ذلك. فلذلك يقول: الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل أو أن يلحق بعملهم، فهو يرى في نفسه نقصا باعتبار الأولين، وينبغي لكل منا أن يصنع كذلك، أن ينظر حوله في المسلمين وأن يقارن بين أول من دخل الإسلام فيهم ومن قام بأعمال لم يقم بها، وأن ينظر إلى نفسه بنظرة النقص والاحتقار، وأن ينظر إلى إخوانه بنظرة التوقير والاحترام، لا سيما كبير السن كما سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى. Dans ce chapitre-là, on a deux hadiths qui sont plus ou moins similaires à quelques différences près. Le premier, c'est Abu Dharr radiyallahu anhu qui interroge le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit: ô messager d'Allah, l'homme aime un groupe de personnes. Al-Qawm, on peut le traduire par un peuple ou on peut le traduire par un groupe de personnes. L'homme aime un groupe de personnes, mais n'a pas encore réussi à faire comme eux. وَلَمَّا يَلْحَقْ بِعَمَلِهِمْ. Parce que lamma ici, ça indique pas encore. C'est une négation qui est limitée dans le temps. Mais il n'est pas encore arrivé à leur niveau dans les actions. La question elle s'arrête là. Dans une version du hadith, وَلَمَّا يَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ. Il n'a pas fait des actions comme les leurs. Pourtant, celui qui pose la question, c'est un compagnon. C'est Abu Dharr. C'est quoi le prénom d'Abu Dharr? Comment il s'appelle? Ibn Man? Ahsant. Jundub ibn Junada radiyallahu anhu. Abu Dharr, c'est un compagnon. Et pas n'importe lequel. Et pourtant, il pose une question pareille. Parce qu'il sait que, oui, les hommes autour du prophète alayhi salatu wasallam sont ses compagnons, et qu'à partir du moment où tu te retrouves avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant cru en lui et en étant mort sur la foi, c'est que tu es un compagnon. Mais, et que les compagnons, quels qu'ils soient, sont meilleurs que ceux qui n'ont pas vu le prophète alayhi salatu wa sallam. Mais entre eux, il y a des différences. C'est-à-dire qu'entre eux, il y a différents statuts. Et Allah Ta'ala, il fait référence à cette différence dans le Coran, dans de nombreux versets. Dans Surat An-Nisa, quand Allah Ta'ala dit: ne sont pas égaux ceux qui restent parmi les croyants sans le moindre mal avec ceux qui combattent avec leurs personnes et leurs biens dans le sentier d'Allah. Allah a favorisé ceux qui combattent avec leurs personnes et leurs biens sur ceux qui restent sans participer au combat. Puis il finit en disant: wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Et à tous, Allah a promis la meilleure des promesses.
Et dans le hadith d'Allah Ta'ala, il dit La yastawi minkum, ne sont pas égaux parmi vous, man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, celui qui a dépensé de son argent avant al-fath, qu'on traduirait en français par la victoire, et a combattu. Ceux-là, ulaik a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, ont un degré plus important que ceux qui ont dépensé leur argent après al-fath et ont combattu. Et quand on parle de fath ici, ce n'est pas la victoire, la conquête de la Mecque, mais c'est le pacte de l'Hudaybiyah, dans lequel les musulmans et Quraysh ont conclu d'une trêve sur 10 ans. Plus de guerre, plus de problèmes. Eh bien, donc les musulmans qui se sont convertis à l'islam avant ce pacte-là ont un degré plus important que ceux qui se sont convertis après. Et Allah, dans le Coran, il nous parle des premiers à s'être convertis à l'islam, qui ont devancé et qui ont été des précurseurs par rapport aux autres, notamment à la Mecque, parmi les muhajirin, ceux qu'on appelle les émigrés, et al-ansar, ceux qui ont secouru les auxiliaires, les médinois. Donc les premiers musulmans qui se sont convertis dans les débuts de l'islam, les moments les plus difficiles, les moments les plus durs, les moments dans lesquels les musulmans étaient éprouvés énormément, dans ces moments-là, ceux qui se sont convertis sont restés auprès du prophète, l'ont défendu corps et âme, et l'ont accompagné tout au long de ces moments difficiles. Il n'y a aucun doute que ceux-là sont meilleurs qui se sont convertis après que les guerres se soient achevées, et après que les tortures soient finies, et après que les difficultés furent levées. Il y a aussi, en termes de distinction parmi eux, ceux qui ont participé à certains événements particuliers, comme la bataille de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Omar, وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Ceux qui ont participé à la bataille de Badr ont fait une bonne action tellement grande qu'Allah Ta'ala leur a tout pardonné après cela, rien qu'avec cette action-là. Pareil, ceux qui ont participé à l'allégeance de la satisfaction, c'est-à-dire cette allégeance qui a eu lieu lorsque le prophète a demandé aux compagnons qui lui prêtaient allégeance pour aller venger Uthman, car on leur avait dit qu'Uthman avait été tué par Quraysh alors qu'il avait été envoyé en tant qu'émissaire, en tant qu'ambassadeur. Puis par la suite, bien entendu, il n'est pas mort, mais ceux qui ont prêté allégeance sous l'arbre, à ce moment-là, Allah Ta'ala a immortalisé cette action-là dans le Coran. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Assurément, Allah a été satisfait des croyants lorsqu'ils t'ont prêté allégeance sous l'arbre. Et ils étaient 1000 et quelques ce jour-là. Donc, les compagnons radiyallahu anhum sont les meilleurs de cette communauté après le prophète alayhi salatu wassalam. Mais entre eux, il y a des différences en termes de mérite. On a les 10 promis au paradis, puis on a tous ceux qui se sont convertis dans la période mécoise, puis on a ceux qui se sont convertis dans les débuts de la Hijra et qui ont participé à la bataille de Badr, puis on a ceux qui ont participé à l'allégeance sous l'arbre, et enfin on a ceux qui se sont convertis après le traité de paix conclu à l'Hudaybiyah. Donc c'est comme ça que l'on doit savoir comment distinguer les compagnons entre eux, radiyallahu anhum. Sans oublier à la fin le verset où Allah Ta'ala dit wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Allah dans le Coran, dans 2 versets, il dit bien que tous les compagnons, tous, Allah leur a promis al-husna, le paradis. Et dans de nombreux versets, Allah Ta'ala il fait les éloges de ses compagnons. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu. Fadal akhi. Ashidda' ala al-kuffari ruhama'u baynahum. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الآية. Dans des versets qu'Allah Ta'ala a immortalisés dans le Coran et dans lesquels il a fait les éloges des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont donc les meilleurs de cette communauté après le prophète alayhi salatu wa sallam. Et pourtant entre eux, ils étaient conscients de ces différences. Abu Dhar il vient et il demande au prophète alayhi salatu wa sallam الرجل يحب القوم ولما يلحق بعملهم. Il est conscient qu'il y a une différence. Il voit qu'avec le prophète, il y en a qui sont tout le temps là depuis le début. Il y en a qui ne l'ont jamais quitté, qui l'accompagnent
chez lui en résidence ou à l'extérieur en voyage, voit des gens avec le prophète qui n'hésitent pas une seconde quand il s'agit de prouver leur attachement au prophète alayhi salatu wassalam. Et bien entendu, il y a le prophète, cet homme-là qu'on ne peut pas égaler et qu'on ne peut pas rattraper dans les actions qu'il accomplit. C'est celui qui a adoré le mieux le prophète Allah subhanahu wa ta'ala et le plus. Comme Aïcha radiallahu anha l'a dit, كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان يستطيع. Qui parmi vous peut faire ce que lui pouvait faire? C'est impossible. Et c'est lui qui a dit alayhi salatu wassalam, أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. Comme quoi les meilleures des actions, celles qu'Allah il aime le plus, sont les plus continues dans le temps, même si elles sont minimes. Que doit-on dire alors d'actions qui sont continues dans le temps et qui sont grandioses? فكان يصلي عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه فيقال له في ذلك فيقول فلا أكون عبدا شكورا. Il priait sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que ses pieds se fendent, la plante de ses pieds, tellement il restait longtemps. Et dans une version du hadith, tawarramat. Al-waram ou al-warim, c'est quand le sang il stagne dans le pied parce qu'on est resté longtemps, trop longtemps debout. Alors on lui demande, mais pourquoi est-ce que tu en fais autant? Il dit, ne dois-je pas être un esclave reconnaissant? Donc Abu Dhar, il est là, il observe, il constate, et puis il voit la différence dans les actions. Et puis il se dit, comment faire quand tu aimes des gens, mais que tu ne peux pas rivaliser avec eux, tu ne peux pas concurrencer avec eux, tu ne peux pas faire comme eux? Comment rester avec eux si on n'est pas pareil? Et là, la première des choses à faire, c'est cet examen de conscience. Abu Dhar radiallahu anhu l'a fait, il s'est posé cette question-là. Et ce n'est pas le seul. On va voir ensemble après qu'il y a plusieurs versions du hadith. Il a même été dit qu'il y a 20 versions différentes du hadith. Et que parmi les compagnons radiallahu anhum, il y a Abu Dhar et Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhuma qui ont demandé ça au prophète alayhi salatu wassalam. Et il y a d'autres hommes, notamment parmi les Bédouins, qui ont posé ce genre de questions. C'était une question qui obsédait certains parmi les compagnons, et beaucoup d'entre eux. Ils voyaient ce que eux ils faisaient et ils voyaient ce que les autres ils faisaient et ils comparaient. Et nous ça doit être comme ça. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه. Le croyant est le miroir de son frère. Que ce soit dans les défauts ou dans les qualités. Tu vois ton frère, s'il a des défauts lui, toi tu es son miroir. Tu dois lui rappeler ces défauts-là. Comme le miroir il te permet de voir tes défauts physiques pour que tu puisses les arranger. Ou de la même façon, en regardant ton frère, toi, tu vas voir tes défauts. Ou bien tu vas voir ses qualités et tu vas te rendre compte que tu n'as pas les mêmes. Donc le fait qu'on soit les uns avec les autres, notamment qu'on nous demande de nous réunir quand même 5 fois par jour, dans le meilleur des cas, car les hommes sont tenus de faire la prière à la mosquée, eh bien, si on nous demande d'être autant de fois ensemble, de prier les uns à côté des autres avant la distanciation, et qu'on se connaisse et qu'on prie ensemble et qu'on s'observe, quand on fait le hajj, on est des millions. Quand on fait tarawih, on est des centaines, des milliers. Pendant le Jumu'ah, pendant la prière, le jour de l'Eid, on est toujours ensemble. Et on doit s'observer, on doit se regarder. Et on doit voir le mérite de l'autre. Et on doit voir le manque en soi. Et c'est sûr. Et avant, vous savez, on avait les ubad et les zuhad. Avant, chez les musulmans, il y avait des personnes qui se distinguaient dans leur apparence et dans leurs actions. Les ubad, en français on dit les dévots. C'est des gens qui se dévouaient entièrement à l'adoration. Même hatta, vous lisez dans certains hadiths, chez Ibn Abi Shayba et Abdur Razzaq al-San'ani, rahmatullahi alayhima, dans le Musannafayn, ça j'ai remarqué, c'est une sunna li mafqouda, mahjoura. C'est que le vendredi, quand les sahaba radiyallahu anhum venaient à la mosquée, eh bien, ils passaient leur temps entre le moment où ils arrivaient à la mosquée et le moment où l'imam il arrivait à faire des raka'at. Et tanaffalu, yunaffil. T'arrivais à la mosquée le vendredi, tu voyais que des gens faire la prière.
Le Coran, ils le lisaient chez eux. Ils vont dire, ils lisaient quand le Kahf? T'inquiète pas, ils lisaient le Kahf. Mais ce sont aussi des gens qui connaissaient la valeur de venir tôt à la mosquée. Vous connaissez le hadith de celui qui vient dans la première heure, le vendredi? C'est comme s'il avait donné en offrande un dromadaire. Dans la deuxième heure, un bœuf. Dans la troisième heure, un bélier. Dans la quatrième, une poule. Et dans la dernière, un œuf. On peut faire des nous avec les œufs qu'on a. Et nous, on arrive à la mosquée, hop, on fait la katayn, khafifatayn, fait 2 unités assez légères, assez courtes, et après on s'assoit. Soit on a quelqu'un qu'on connaît à droite, on commence à discuter avec lui, ça va, tu vas bien, al-khidma, al-qraya, ila akhirihi. Ou soit, des fois même, il est tout seul, mais ni va nafel, ni va prendre un mushaf, ni va ya'aqid anamilahu bit-tasbih, rien. وذلك هو الحرمان المبين. Voilà, tu donnes le masjid le vendredi et tu fais rien. واليوم رأينا شيئا ما كنا نراه من قبل. Et aujourd'hui, on voit des choses, une chose qu'on ne voyait pas auparavant. وهو أشد مما سبق ذكره. C'est pire que ce qu'on vient de dire aujourd'hui. C'est des gens qui viennent tôt à la mosquée, mais qui restent à l'extérieur et qui discutent. C'est encore pire que les premiers, mais ils ne rentrent même pas dans la mosquée. Donc, non seulement l'effort dans l'adoration a énormément diminué parmi nous, et en plus de cela, on n'a plus de mithal, on n'a plus d'exemple. Avant, je rentrais dans le masjid, il y avait toujours un premier rang, soit il était en sujoud, soit il était avec son mushaf, soit il était en train de faire tasbih. Le muhim n'était pas farir, il n'était pas inactif, oisif comme on dit en français. Et les gens ils voient ça, ouais, subhanallah, ils s'identifiaient à lui, ils se comparaient à lui. Mais nous aujourd'hui il n'y a plus ça. Illa man rahima rabbuk. Si ce n'est que dans très peu de cas. Donc comment est-ce qu'on peut se comparer aux autres? Et en plus de ça aussi aujourd'hui, si on a une trop haute estime de soi-même. Si on se compare aux autres, on se voit meilleur que les autres. Alors que le musulman, il doit se voir moins bien que les autres. Surtout les personnes âgées. Des gens qui sont à la mosquée, les premiers, quand la porte elle est ouverte, ils sont là, ils viennent te voir, ils te disent, je fais qiyam al-layl, je donne mon argent. Tu te dis, subhanallah, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Et nous, on est à des années-lumière de ces personnes-là. Donc le musulman, yara, أن الجميع له فضل عليه وأنه المفضول بينهم. Le musulman, il voit que les gens autour de lui, ils sont tous supérieurs à lui. Et que lui, c'est lui l'inférieur parmi eux. Il regarde les gens avec un regard admiratif et respectueux. Et il se regarde lui-même avec un regard critique et précis. C'est lui qui va critiquer. Il va critiquer sa personne, il ne va pas critiquer les autres. Et c'est comme ça que les Sahaba faisaient radiyallahu anhum. المقياس والمعيار كان في العمل. الذي ولما يلحق بعملهم أو ولما يعمل بمثل أعمالهم. Le critère qui permettait de distinguer les gens les uns des autres, c'était l'amal, les actions. Aujourd'hui, c'est plus rien. Aujourd'hui, on arrive à un stade où, par exemple, une femme qui va sortir brushingée, maquillée, parfumée, elle va aller voir une autre en hijab en lui disant « t'es pas meilleur que moi, toi ». Ou bien un autre, tatoué, piercingé, peut-être même sous l'effet de certaines substances illicites, qui vient te voir toi et te dit « t'es pas meilleur que moi, toi ». C'est-à-dire que lui ou elle, avec les péchés qu'ils accomplissent, grandiose quand même. Oui, on n'est pas en train de dire que la femme qui met le hijab ne fait pas de péché, ou que celui qui n'a pas le piercing et la barbe ne fait pas de péché. Si, on fait tous des péchés, bien entendu. Mais Allah Ta'ala, au moins, il a caché nos péchés, et il nous a donné suffisamment de pudeur pour ne pas les exhiber, et ce qui est visible de ces gens-là, c'est leur obéissance. Alors que les autres, le mal qu'ils accomplissent, Allah ne l'a pas caché, et ils n'en ont même pas honte. Et pire que ça encore, ils en sont fiers. Et après, ils viennent te voir avec des textes, bien entendu, trafiqués, des textes authentiques, mais bien entendu mal utilisés. At-taqwa hahuna.
La piété, elle est là. Oui, elle est là, oui, bien sûr. Mais si c'est ici qu'elle se trouve, elle se voit sur les membres. Donc nous, aujourd'hui, on vit une époque extraordinaire. Extraordinaire. Où celui qui a un zahir de salah, une apparence de vertueux, est dénigré. Et celui qui n'a pas seulement une apparence de malfaisant, mais qui l'est, ne se sent pas inférieur aux autres. Il ne voit pas de différence. Il ne voit pas, lui. Aucune porte menant à l'interdit n'est fermée devant lui. Il les ouvre toutes. Aucune hésitation. Il est capable de revenir de soirée, après avoir dansé et passé du temps dans le haram, et venir te voir après, et te parler comme si de rien n'était. Et comme on n'a plus de modèle de piété dans notre entourage, alors malheureusement, c'est des choses qui se perdent petit à petit. Tu vas dans la mosquée, tu viens, comme je disais, le vendredi matin, avant le Jumu'ah, ou bien dans les 10 dernières nuits de Ramadan, un exemple, Ramadan. On sait que c'est le mois du Coran. C'est le mois dans lequel les musulmans doivent fournir des efforts dans la lecture du Coran qu'ils ne font pas en temps normal. Et quand tu sais qu'il y a des gens qui réussissent à passer le mois de Ramadan sans lire le Coran une seule fois, subhanallah, s'ils ne le lisent pas dans le mois de Ramadan, quand est-ce qu'ils vont le lire? Quand est-ce? Ala kulli hal, il faut avoir un regard critique sur soi-même et un regard admiratif sur les autres. Dans le hadith de Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, يقول عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في علم السنة سواء فأقدمهم للهجرة أو فأولهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. Imagine-toi une umma dans laquelle on ne sait pas qui va diriger la prière parmi eux, alors qu'on a un ordre de priorité. Le premier, celui qui lit mieux le Coran. Ensuite, celui qui connaît le mieux la Sunna. Ensuite, le premier à avoir fait la Hijra. Et enfin, le plus vieux. Et les fuqaha ils disent, si on arrive dans un groupe, dans une mosquée, où tout le monde lit le Coran parfaitement, connaît la Sunna entièrement, on fait la Hijra en même temps et on a le même âge. Ça est arrivé ça. Comment on choisit l'imam? Alors le Coran, la courte paille. Mais aujourd'hui, billah alaykum, est-ce qu'on trouve chez les musulmans ça? Très peu, pour ne pas dire pas du tout. Et là, il faut vraiment se remettre en question et arrêter de croire qu'on est meilleur que les autres et surtout retrouver autour de nous des gens qui rappellent aux autres qu'ils ont un manque dans leur adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال عليه الصلاة والسلام أنت يا أبا ذر مع من أحببت أنت يا أبا ذر مع من أحببت. ولما أكد النبي صلى الله عليه وسلم خطابه إياه بالضمير احتاج المصنف رحمه الله إلى ذكر رواية أخرى تفيد العموم حتى لا يتوهم القارئ أن هذا الحكم خاص بأبي ذر. قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت. المرء مع من أحب. وخشي أبو ذر رضي الله عنه أن لم يكن قد أفصح عن المقصود فقال إني أحب الله ورسوله. في الأول أضمر وقال الرجل، وفي الثاني قال إني أحب الله ورسوله، فأنا هذا الرجل والذين أحبهم رب العالمين ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهل ينطبق ذلك الحكم السابق الذكر علي رغم أني المحب وأن المحبوب رب العالمين ورسوله الكريم عليه تفضل الصلاة والسلام؟ فكرر النبي صلى الله عليه وسلم إجابته الأولى أنت مع من
أحببت يا أبا ذر. لا فرق بين هذا وذاك. المقصود المحبة، لكن يجب أن تكون تلك المحبة خالصة صادقة، ولا تكون مجرد كلام يجري على طرف اللسان لا حقيقة له. يجب أن يستقر في القلب، وأن يعمر سويداءه، وأن يتجلى في عروقه وأعصابه وجوارحه وملامح وجهه، بل في جميع شعره وأطراف أصابعه وبنانه. أن تكون تلك المحبة حقيقة. أما مجرد الادعاء فكل قادر عليه، وكما قيل: وكل يدعي وصلا بليلى ولكن ليلى لا تقرهم بذاك. كل يقول أنا أحب ليلى أحب ليلى، لكن ليس كونك تدعي محبة تلك المرأة تجعل هذه المرأة تحبك كذلك. لا بد أن تنال محبتها. فكما قيل: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. Abu Dhar radiallahu anhu, donc le prophète lui répond alayhi salatu wassalam: Ô Abu Dhar, toi, tu es avec ceux que tu aimes. Tu seras ou tu es avec ceux que tu aimes. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'adresse à lui, il le nomme. Il aurait pu lui dire: Anta ma'a man ahbabt, tu es avec qui tu aimes. Il aurait dit: Anta ya Abu Dhar ma'a man ahbabt. Toi, ô Abu Dhar, tu es avec ceux que tu aimes. Et là, celui qui lit ce hadith-là, s'il n'avait pas accès aux autres versions du hadith, il aurait pu se dire que c'est propre à Abu Dhar. C'est une information que le prophète lui a donnée, alayhi salatu wassalam, propre à Abu Dhar, et qui ne s'applique pas à autre que lui. Donc pour ne pas que cette impression subsiste, lorsque tu lis ce hadith-là, Al-Bukhari rahimahullah ta'ala l'a cité juste après une version du hadith général, qui ne vise personne en particulier, qui fait comprendre que toute personne qui aime des gens, même s'il n'a pas les mêmes actions qu'eux, il sera avec eux. Il sera avec eux. Et là, Abu Dhar, au début, quand on a posé la question, cette question était impersonnelle. C'est-à-dire qu'il a dit: si un homme aime des gens, mais qu'il n'a pas les mêmes actions qu'eux, je lui réponds: toi ou Abu Dhar, tu es avec ceux que tu aimes. Et là, le prophète, il savait que c'était Abu Dhar qui parlait de lui. Mais Abu Dhar, il a eu peur de s'être mal exprimé, de ne pas avoir été assez clair. Alors il reformule. Il dit: Inni, moi, uhibbullaha wa rasulah. C'est moi qui aime Allah et son messager. Donc l'homme qui aime, c'est lui. Et ceux qui sont aimés, c'est Allah et son messager. Et tout le monde sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va occuper un stade, un degré au paradis que personne d'autre que lui n'occupera. Comme Allah dit dans le Coran: Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Obligatoirement, ton Seigneur va te faire atteindre une station louable. Et on dit tous dans l'invocation après l'adhan, après l'appel à la prière: Wab'athhu maqaman mahmouda alladhi wa'adtah. Et comme il dit alayhi salatu wassalam: فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَهُ. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de ce degré spécial, que c'est un degré au paradis qui ne conviendra qu'à un seul parmi les esclaves d'Allah Azza wa Jal. Surtout ceux qu'Allah il a créés, il n'y en a qu'un qui atteindra ce degré-là. Et j'espère être celui-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on sait très bien que le prophète va atteindre un degré qu'on n'atteindra pas non plus. Et les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont ce fadl que nous on n'a pas. C'est qu'ils ont vécu avec le prophète. Ils l'ont vu, accompagné, assisté. Ils étaient là. Le matin, ils attendaient qu'il vienne à la mosquée. Ils restaient avec lui jusqu'à ce qu'il retourne chez lui. Ils marchaient avec lui. Même s'il ne disait rien, ils restaient avec lui. Ils attendaient la moindre de ses paroles. Ils observaient le moindre de ses gestes. Ne serait-ce que quand il faisait les ablutions, qu'il récupère l'eau qui coule de ses membres pour en tirer la bénédiction. Certains d'entre eux la buvaient. Donc ils ont vécu avec lui, ils l'ont accompagné et ils l'ont aimé d'un amour indescriptible et incomparable. Et comme ils savaient que le jour de la résurrection au paradis, prêt à atteindre le plus haut des degrés, ils avaient peur d'être séparés de cet homme-là qu'ils aimaient tant.
Alors il dit Inni uhibbu Allah wa rasulah. C'est moi qui aime Allah et son messager. Et la fois tu lui réponds la même chose. Anta ya Aba Dharr ma'a man ahbabt. C'est toi ou Abu Dharr. C'est toi qui tu seras avec ceux que tu aimes. Après dans l'autre version du hadith, celle-là est rapportée par Anas radiyallahu anhu يقول أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض شراح الحديث أن هذا الرجل هو ذاك الأعرابي الذي دخل المسجد فبال فيه فلما هم الناس به نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لهم ذروه أو دعوه ورشوا على بوله ذنوبا من ماء ثم دعا ذلك الرجل وكلمه بالرفق والحسن واللين وقال له إن هذه المساجد لا ينبغي فيها هذه القاذورات أو ما أشبه ذلك وإنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام حتى قال ذلك الرجل لما رأى أن الناس هموا به ورأى رفق النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد ضيقت واسعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن رحمة الله تعالى أوسع من كل شيء فقيل أن هذا السائل هو ذلك الأعرابي فقال يا نبي الله متى الساعة ومثل هذا السؤال يتكرر كثيرا على ألسنة الصحابة رضي الله عنهم متى الساعة وما الذي يدفعهم إلى أن يسألوا هذا السؤال خوفهم منها قال الله عز وجل والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق منها أي من الساعة مشفقون أي خائفون وجلون يخافون وقوعها كما قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشاها أي من يخشى الساعة فكانوا يسألون عنها مخافة أن تقع ولم يعملوا هذه الأعمال التي بها يستحقون رحمة الله عز وجل وبالتالي يدخلهم الله عز وجل الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحدكم الجنة أو لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله في رحمته فلكي تنال رحمة الله لا بد أن تنال رضاه ولكي تنال رضاه لا بد أن تعمل بالأعمال التي يرضى بها ويرضى عن من يعمل بها متى الساعة ونحن إذا قامت ساعتنا كما جاء في الحديث وليس كلاما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته فقد جاءت ساعته عند الموت عندما يختم أو تختم صحيفة أعمالك لا قدرة لك على أن ترجع لتزداد عملا صالحا على أن ترجع لتزداد عملا صالحا فهنا قضي الأمر فلذلك يجب على المؤمن أن يخاف قيام ساعته بوفاته ولما يعمل بالأعمال ولعله لم يعمل هذا العمل الذي به سيرحمه الله عز وجل متى الساعة فقال عليه الصلاة والسلام وما أعددت لها وهذا يسمى بأسلوب الحكيم حيث أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو أعرض عن سؤاله ووجهه بما هو أهم في حقه وهو الاستعداد لهذا اليوم أما معرفة تاريخ وقوعه فلا يفيد
الذي يفيد هو أن تكون مستعدا عند حلوله. Puis il y a l'autre version du hadith où Anas radiyallahu anhu nous dit qu'un homme a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam. Dans certaines explications de cette narration, il a été dit que cet homme-là n'était autre que le bédouin qui était rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et y avait uriné. Les compagnons radiyallahu anhum, le voyant agir ainsi, se levèrent et voulurent l'attraper et lui faire comprendre à leur façon que ça ne se faisait pas. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit laissez-le finir. Quand il a fini, il a dit aux compagnons de chercher de l'eau et versez-la sur son urine. Puis là, il a fait venir et lui a parlé en lui faisant comprendre que les mosquées étaient les demeures d'Allah, qu'elles devaient rester pures et propres et qu'on ne faisait pas de choses de ce genre-là ici et que elles étaient faites pour adorer Allah, prier et l'évoquer. Et quand il a vu la colère des compagnons qui ont failli lui sauter dessus, et il a vu la douceur du prophète quand il lui a expliqué, c'est un bédouin, les bédouins ils sont spéciaux, c'est des gens qui sont francs, et qui sont connus pour leur dureté. Il a dit, oh Allah, fais-moi miséricorde ainsi qu'à Mohammed, et en dehors de nous, ne l'a fait à personne. Et là, le prophète il le regarde en souriant, il lui dit, tu as rendu étroit quelque chose de très large, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Parce que la miséricorde d'Allah, elle est plus suffisamment grande, elle est tellement grande qu'elle peut embrasser toute chose. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et donc ce bédouin-là, selon l'éventualité où c'est lui, effectivement, il est là, il voit le prophète, ça y est, l'amour du prophète s'installe dans son cœur tout de suite, à la première parole qu'il entend de lui. Et il voit bien que lui, c'est un nouveau musulman, c'est un bédouin. C'est pas quelqu'un qui vit avec le prophète tous les jours, c'est quelqu'un qui vit dans la campagne, qui vit dans la savane, dans le désert, avec ses chameaux, avec sa famille. Et de temps à autre, il vient à Médine voir le prophète, alayhi salatu wassalam, il le regarde, il l'observe. Le prophète, c'est quelqu'un qui avait un charisme, c'est quelqu'un qui avait une aura, c'est quelqu'un qui imposait le respect. Comment on dit en arabe, al-hayba. C'est quelqu'un, tu le voyais, tu étais impressionné. Et aussi, quand tu voyais ses compagnons autour de lui, comment ils le respectaient, c'était aussi impressionnant. Donc tu vois cet homme-là, tu dis, oh, subhanallah, comment être comme lui? Et si je ne suis pas comme lui, comment être avec lui plus tard alors? Et la première question qu'il pose au prophète, c'est Ya Nabi Allah, ô prophète d'Allah, mata as-sa'a. Quand est-ce que l'heure dernière aura lieu? Cette question-là, on la retrouve souvent quand on regarde dans les livres de hadith. On voit beaucoup de compagnons qui posent cette question-là. Mata as-sa'a. C'est pas comme nous aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on veut s'intéresser à l'heure dernière, on dirait que c'est plus une curiosité qu'autre chose. Les compagnons radiyallahu anhum, quand ils posaient la question, c'était parce qu'ils en avaient peur. Ils avaient peur de ce moment-là fatidique qui indiquera la fin de toute chose et le début de l'au-delà. Et surtout, ils sont conscients que lorsque l'heure arrivera, ils n'auront plus jamais le moyen de faire plus de bonnes actions. Et il faut savoir que l'heure, entre guillemets, est de deux types. La majeure, celle qui touchera et concernera tout le monde, et la mineure, celle qui concerne chacun d'entre nous, individuellement. Comment cela? Par le biais de la mort. Comme il a été dit, lorsque l'un d'entre nous meurt, son heure à lui s'est dressée. Ça y est, son heure elle a eu lieu. Faqad qamat qiyamatuhu. Son heure elle a eu lieu. Ça y est. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus revenir ici. C'est fini. Et dans le Coran, Allah Ta'ala, il nous parle des gens qui ont peur de l'heure. Il dit وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ. Ceux qui ont cru, مُشْفِقُونَ الْإِشْفَاقِ, parmi les sens de l'ishfaq, le khawf. Ils en sont terrorisés, effrayés. Ils en ont peur. Et ils savent que c'est la vérité. Ils ont en cette information une foi inébranlable, une certitude absolue. Ils sont autant convaincus que cette heure-là arrivera qu'ils ne sont convaincus qu'après la nuit vient le jour.
Donc, c'est ça qui les pousse à poser cette question. La peur qu'ils en ont. Pas une simple curiosité comparable à un trou dans l'esprit qu'on veut combler avec une information quelconque. Non. Là, c'est une vraie question. Une question qui montre une peur. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui répond pas. Comme il a répondu à Jibril alayhi salam quand il lui a posé la question Akhbirni an as-sa'a, il lui a dit Mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. Personne ne sait quand l'heure aura lieu. Dans de nombreux versets du Coran, Allah il le dit. Innama ilmuha inda Allah. Innama ilmuha inda Rabbi. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Elle est cachée. Inna Allah indahu ilmu as-sa'a. Personne ne sait quand cette heure aura lieu. Personne. On sait par contre que ça aura lieu un vendredi. Et pour cela, à cause de cela, tous les vendredis, toutes les créatures ont peur que ce soit le fameux jour, sauf les êtres humains et les djinns. Il n'y a qu'eux qui sont insouciants. Et dans le Coran, Allah Ta'ala, justement, il répond à ceux qui demandent au prophète quand est-ce que l'heure aura lieu. Et Allah, il lui répond, Fima anta min dhikraha. Toi, tu n'es là que pour l'évoquer, pour en parler, pour rappeler aux gens qu'elle va avoir lieu, pas pour leur dire quand est-ce qu'elle aura lieu. Ila rabbika muntahaha. Sa finalité à cette science-là, elle revient à Allah Azza wa Jalla, lui qui sait quand est-ce qu'elle aura lieu. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Tu n'es qu'un avertisseur pour ceux qui en ont peur. Il n'y a que ceux qui en ont peur qui vont qui vont profiter de cet avertissement. Ceux qui n'en ont pas peur, alors, ça ne va pas les toucher. Et là, Rasul il lui répond en évitant sa question et en posant une autre. Qu'est-ce que tu as préparé pour cette heure-là? Parce que ce qui compte, ce n'est pas vraiment quand est-ce qu'elle aura lieu, mais est-ce que tu seras prêt? Imaginons que tu viens voir le prophète et tu lui dis quand est-ce que l'heure aura lieu. Et il te répond demain, ou bien dans une heure. Est-ce que tu vas pouvoir changer quelque chose? Est-ce que tu vas pouvoir te préparer? Pendant toute une vie, tu t'amusais, tu étais insouciant, tu faisais comme si de rien n'était. Et si on vient te voir, on te dit c'est demain, qu'est-ce que tu vas faire? Même si tu es resté prosterné 24 heures consécutives, est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose? Il y avait des salafs qui étaient tellement dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, comme il a été dit, si on avait dit à l'un d'entre eux que l'heure dernière ce serait demain, il n'aurait pas pu faire plus que ce qu'il faisait déjà. T'imagines toi? Nous on fait tellement peu que c'est facile de faire plus. C'est facile. On va prendre le mushaf, on va lire, on va faire des raka'at, du dhikr, parce que ce n'est pas des choses qu'on fait régulièrement. Mais ce plus-là, qu'est-ce qu'il vaudra à ce moment-là? Est-ce qu'il aura la même valeur que celui qui fait ça en temps normal? Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shidda. Fais-te connaître auprès d'Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans la difficulté. C'est quand tout va bien qu'il faut accentuer les efforts. Mais celui qui ne fait des efforts que quand tout va mal, et après quand le mal il est levé, il retourne à son inactivité, que dire de lui? Ma a'datta laha. Cette question, on doit tous se la poser tous les jours qui passent. Ma a'dattu li hada al-yawm. Qu'est-ce que j'ai préparé pour ce jour-là? هل أديت واجبي؟ هل قمت بأداء حقوق غيري علي؟ هل انتهيت عما نهى الله عنه؟ هل استغفرت وتبت مما وقعت فيه من الذنوب؟ Est-ce qu'on se pose ces questions-là? Est-ce que moi je me suis acquitté de mes devoirs en tant que musulman? Est-ce que je me suis acquitté
des droits des autres sur moi? Est-ce que j'ai délaissé ce qu'Allah m'a interdit? Est-ce que je me suis repenti et j'ai demandé pardon pour les péchés que j'ai accomplis? Où on est par rapport à ça? Où on est? Ces gens-là qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans en plus et qui n'ont pas encore fait le pèlerinage et qui ont fait le tour du monde. Tous les ans, ils partent au bled, passer des bonnes vacances. Des fois, ils se permettent des vacances ailleurs. Ou bien les jeunes là qui vont faire le tour du monde dans certains pays qu'on ne citera pas pour soi-disant y faire du surf. Ou bien ces gens-là qui passent leur temps à remeubler leur maison alors que leurs meubles n'ont pas besoin d'être changés. Ou bien ces gens-là qui passent leur temps à renouveler leur garde-robe chaque fois qu'il y a des soldes ou des promotions. Ou bien. Où en est-on par rapport à Zakat? Où en est-on par rapport au Hajj? Même la prière et le jeûne, tous les musulmans ils le font. Parce que ce n'est pas payant. Si demain, enfin, ce ne sera pas possible, mais supposons, imaginons que ces actions étaient payantes. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait autant de gens qui feraient la prière? Déjà, c'est gratuit et il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on doit dire alors si on demandait une participation pécuniaire? Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On veut beaucoup, mais on ne donne pas beaucoup en contrepartie. Qu'est-ce qu'on a préparé? Quant au wajibat, c'est normal. Les gens ne se distinguent pas les uns dans les obligations. On a tous fait la prière tout à l'heure. On va tout la faire encore dans quelques minutes. Donc est-ce qu'on peut se distinguer dans les obligations? Non, tous les musulmans doivent faire ces choses-là. C'est un devoir. Dans quoi est-ce qu'on se distingue alors? Dans les nawafil. Dans ce qui n'est pas obligatoire. Parce que ce n'est pas obligatoire et pourtant tu le fais. C'est pour ça que celui qui ne cesse de faire les actions qui ne sont pas obligatoires, Allah Ta'ala, il finit par l'aimer. Comme dans le hadith. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actions surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Mais nous on vit à l'époque de Amashi Wajib et wa Ma'lish. Nous on vit dans l'époque de c'est pas obligatoire, c'est pas grave. Sunnah, et wa ghir sunnah. C'est pas grave, c'est que sunnah. Quand ton patron te propose de faire des heures sup, c'est pas obligatoire. Mais comme il y a un rajout dans la fiche de paie, tu ne vas pas te permettre de les laisser passer. Parce que tu as compris, toi, là. La qaïda fiqhiyya qu'on nous a citée, qui veut gagner plus, elle travaille plus. Alors, tu n'as pas besoin de te faire un schéma avec un tableau, avec un camembert, tu vois là, l'inflation, le PIB, non, pas la peine. Tu veux gagner plus, tu travailles plus. C'est pas obligatoire. Mais si tu veux travailler plus, tu veux gagner plus, il faut travailler plus. Dans le même principe, tu veux être plus proche d'Allah, tu veux être dans les meilleurs degrés au paradis, eh bien œuvre plus. Mais non. Limite, on a plus de foi dans ce plus qu'on verra dans la fiche de paye par les heures supplémentaires que dans ce qu'on nous promet comme récompense supplémentaire au cas où on ferait plus en termes d'action. Mada a'dadta laha. Qu'est-ce qu'on a préparé pour ça? Wallah, mes frères, il faut qu'on se pose cette question-là tous les jours. Qu'on ne laisse pas le soleil se coucher jour après jour sans qu'on se soit posé la question. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai préparé plus que d'habitude pour le jour où mon heure viendra? L'homme il répond, il finit en disant Ma a'dadtu min kabir. هو يعرف قدر نفسه لا يدعي لها ما ليس لها. Il est conscient de sa valeur. Il ne va pas lui s'attribuer des choses qu'il n'a pas faites. Quand il répond à la question, je n'ai pas fait grand-chose. Ma a'dadtu min kabir. Je n'ai pas fait des choses extraordinaires, des choses grandioses. Dans une version du hadith, ma a'dadtu min kabir siyamin wala salatin wala sadaqa. Je n'ai pas fait beaucoup d'aumônes, de jeûnes, de prières ou d'aumônes. Il n'a pas dit je n'en ai pas fait du tout. Et je n'en ai pas fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de ceux qui n'en font pas du tout? Ceux qui n'en font pas du tout et qui continuent à espérer et à croire que tout va bien se passer.
Comme Allah dit dans le Coran, en parlant de shaitan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Il leur promet et il les fait espérer, et le shaitan ne fait que leur promettre tromperie sur tromperie, illusion sur illusion. C'est ce qu'on appelle l'amani. L'amani. نحن أبناء الله وأحباؤه لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. L'amani, c'est des espoirs qui sont devenus des croyances. Ils ont dit nous sommes les aimés d'Allah et ses fils, même si on fait des péchés. Et si jamais on doit rentrer en enfer par nos péchés, on n'y restera que quelques jours. Ayyaman ma'douda. Subhanallah. C'est-à-dire, ils sont loin de ce qu'ils devraient être, et ils continuent à espérer. Et ils sont conscients de leur mal, et ils dénigrent la punition, en se disant que si on se fera punir, eh ben, ce sera vite fait, quelques jours, ma'alish. À peine quelques jours. Ayyaman ma'douda. طيب ما أعددت لها أو ما أعددت من كبير. J'ai pas fait grand chose comme action. Je prie, mais je fais pas beaucoup de prières, en plus des obligations. Je jeûne, mais je fais pas beaucoup de jeûne en plus des obligations. Je fais l'aumône, mais je n'en fais pas beaucoup par rapport en plus des obligations. Sauf que, illa anni uhibbu Allah wa rasulah. Par contre, j'aime Allah et son messager. J'aime Allah et son messager. Et là, le prophète lui répond comme tout à l'heure, Al-mar'u ma'a man ahab. La personne sera avec celle qu'elle aime. Et quand on parle d'aimer, bien entendu, on parle d'amour véridique. Ce n'est pas une prétention. Comme il disait le poète, tout le monde prétend aimer Leïla, mais Leïla, elle n'est pas d'accord avec ça. Que tu aimes, toi, Leïla, ou bien Salma, ou bien Salwa, ou bien Mouhim, c'est une chose. Mais est-ce qu'elle t'aime en retour? Si elle ne t'aime pas, tu peux l'aimer comme tu veux, ça ne changera rien. C'est pour ça qu'il a été dit, ce qui compte, ce n'est pas que tu aimes. Ce qui compte, c'est qu'on t'aime. Si tu veux qu'Allah Ta'ala il t'aime, on a les informations du prophète qui vont dans ce sens-là, alayhi salatu wassalam. C'est de l'adorer, de faire ce qu'il t'a rendu obligatoire, puis de faire ce qui n'est pas obligatoire, mais ce qui est légiféré. C'est comme ça qu'Allah Ta'ala il t'aimera. Et dans le Coran, il dit subhanahu wa ta'ala, قُلْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Si vous aimez Allah, eh bien suivez-moi, Allah vous aimera. Donc les chemins qui mènent à l'amour d'Allah, ils sont connus. Est-ce qu'on les a suivis? Amma tu viens, tu dis moi j'aime Allah et son messager, mais dans quoi est-ce que c'est visible? C'est une pure prétention qui n'est pas concrétisée, qui n'est pas prouvée par des actes. Alors, c'est faux. C'est faux. Aimer Allah et son messager, c'est un sentiment qui s'installe dans le fond de ton cœur et qui prend toute la place et qui se répand dans toutes les veines, dans tous les nerfs, dans tous les pores de la peau, qui sort dans chaque cheveu, dans chaque poil et qui est visible sur ta langue et dans tous tes membres. C'est là que tu vois quelqu'un qui aime Allah et son messager. Amma parler, prétendre et rien faire, ça c'est un argument contre toi. Comme dans un hadith, il a croisé un compagnon radiallahu anhu, il dit Kayfa asbahta? Comment te sens-tu ce matin? Comment es-tu ce matin? Il a répondu Asbahtu mu'minan. Ce matin je suis croyant. Quand tu lui réponds Inna li kulli shay'in dalilan ala haqiqatihi. Fama haqiqatu imanik. Toute chose a une preuve qui indique sa réalité, sa vérité. Quelle est la preuve de ta foi? C'est facile de venir prétendre et de dire moi j'aime et moi je suis et moi je fais, mais ça ne reste que des prétentions. Concrètement parlant, réellement parlant, où est-ce que tu es? Après je lui réponds Al-mar'u ma'a man ahab. Anas radiyallahu anhu il finit en disant Fama ra'aytu al-muslimina farihu ba'da al-islam mimma farihu yawma idin. Je n'ai jamais vu les musulmans ce jour-là éprouver une joie après leur conversion en islam comme celle qu'ils ont éprouvée ce jour-là. Dans une version du hadith, quand le Rasul a répondu à l'homme Al-mar'u ma'a man ahab, ils ont dit Wa nahnu kadhalika ya Rasulallah, et nous aussi? Il a dit Na'am. Il a dit oui, vous aussi, vous êtes concernés par cela, Al-mar'u ma'a man ahab.
Donc c'est une énorme bonne nouvelle pour tous les musulmans qui ont été privés d'accompagner le prophète ici-bas, alayhi salatu wassalam, de savoir qu'ils seront avec lui dans le jour de la résurrection et au paradis, à condition qu'ils l'aient aimé sincèrement et réellement. Et ça se traduit à travers l'obéissance. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Et celui qui adore, qui obéit à Allah et à son messager, voici ceux qui seront avec les prophètes et les véridiques et les martyrs et les vertueux. Et quelle merveilleuse compagnie que cela. Et c'est par la grâce d'Allah qu'on doit éprouver de la joie. Après leur entrée dans l'islam, jamais ils ont éprouvé une joie comme ils l'ont éprouvé ce jour-là. De savoir que que tu es avec celui que tu aimes. فلنجتهد في محبة هذا الرجل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه عسى الله تعالى أن يلحقنا بهم وإن لم نعمل بأعمالهم. Qu'on s'efforce au maximum d'aimer cet homme-là, le messager d'Allah Azza wa Jal, et ses compagnons, afin de l'aimer véritablement et sincèrement et véridiquement, afin qu'Allah Ta'ala nous fasse les rejoindre, même si on n'a pas fait autant qu'eux en action. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. Allah